Good morning, students. How are you? I am fine. How about you? I think you are all very fine. Students, welcome to English class. Today we see 5th standard, term 1, lesson 1, the intelligent humans. Students, now I ask some general question about tiger. Which is our national animal? Yes, tiger is our national animal. Now, I say some extra points about tiger. Tiger is a carnivorous animal. What is carnivorous animal? Animals, those eat other animals. That is carnivorous animal. The examples are lion, cheetah and tiger. It has a long tail. It has a big and strong body. It runs very fast. It climbs trees. Tiger often eats deer, buffalo, deer and extra. These are all important points about tiger. Next we enter the lesson. The lesson name is The Intelligent Humans. The important characters are Rahul, Raji, tiger, donkey and horse. See now the picture. Rahul, Raji, tiger, donkey and horse. Okay, now we enter the lesson. Who do you think are more intelligent, animals or humans? In this lesson, animal or human, which is very intelligent? We will see the lesson now. Here given some introduction questions. Then what are the questions here given we will see now. Can you name the animals which is considered to be more intelligent than man? Some animals in our surrounding are really intelligent. Name few such animals. Can you name some animals which can harm you? What are the different ways in which you can protect yourself from animals harming you physically? Now let us read the story of an intelligent girl called Raji, who outtripped a tiger. அதாவது நம்மளை விட ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான இருக்க அனிமல் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் சிம்பான்சிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆன்சர். அதாவது நம்ம சரௌண்டிங் ஏரியாவில் இன்டெலிஜென்டாக இருக்க அனிமல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டாக் சொல்லலாம், அதுக்கப்புறம் wolf சொல்லலாம். ஓகேங்களா? கேன் யூ நேம் சம் அனிமல்ஸ் விச் கேன் ஹார்ம் யூ? ஸோ நம்மளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற அனிமல்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் டாக் சொல்லலாம் அண்ட் பஃபலோ சொல்லலாம். ஓகேங்களா? வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் விச் யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் ஹார்மிங் யூ பிசிக்கலி? அதாவது எந்தெந்த முறையில் ஒரு அனிமல் நம்மளை தாக்க வருது அப்படின்னா எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக் நம்மளை கடிக்க வருது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே நாம் அந்த இடத்த விட்டு விலகி வந்துடணும். இல்லை அந்த நாய் நம்மளை கடிக்க வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதோட டாகோட ஓனர்கிட்ட அதை பற்றி சொல்லி அதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் ஏதாவது போட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்துக்கணும். ஓகேங்களா? Now let us read the story of an intelligent girl called Raji who outtripped a tiger. ஸோ இந்த லெசன்ல ஒரு இன்டெலிஜென்டான கேர்ள் இருக்கா. அந்த கேர்ள் பேர் என்ன பண்ண? ராஜி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறத இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்கலாம். லெசன்குள்ள போலாமா கண்ணே? ஓகே.
In a small village near Bhopal lived a boy called Rahul. One day he was walking along the path to his farm when he came upon a large tiger trapped in a wooden cage. The villagers trapped him for stealing lambs. So, போபால் பக்கத்துல ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல தான் ராகுல் வந்து இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அவரோட பண்ண வழியா அவர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய டைகர் அந்த கேஜுக்குள்ள இருக்கிறது பாக்குறாரு. யார் அந்த கேஜுக்குள்ள அந்த கூண்டுக்குள்ள அந்த டைகரை வச்சு உள்ள அடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கிராமத்து மக்கள். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க லேம்ஸ்னா கண்ணு ஆடு இருக்கு இல்லையா, ஆடை சாப்பிட்றதுனால இந்த டைகரை கிராமத்து மக்கள்லாம் அந்த கூண்டுல அடைச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Hey mister, cried the tiger as soon as he saw Rahul. I am so thirsty. Please open the gate so I can get a little drink. There is no water here. Rahul was frightened, but he gathered some courage and said, No, Mrs. Stripe, if I let it out, you would bounce on me and eat me up. Never said Stripes, acting suitably horrified. What makes you think I would be so ungrateful? I just want to drink water, that's all. I won't take more than a minute. I promise, he bleated. So, இங்க டைகர் வந்து ராகுல கூப்பிடுது. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு, இந்த கேட்டை ஓபன் பண்ணி விடு அப்படின்னு இந்த டைகர் ராகுல் கிட்ட கேக்குதுங்க. இருந்தாலும் ராகுல் என்ன பண்றாருங்க, பயப்படுறாரு. நம்மளாம் காட்டு விலங்குகள்லாம் வந்தா ரொம்ப பயந்து போதானே நம்மள சாப்பிட்டுரும், நம்மள தாக்கிடும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இங்க ராகுல் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருக்காருங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு அந்த டைகர்கிட்ட ராகுல் பேசுறாரு. நான் உன்னை வெளியே திறந்து விட்டேன்னா நீ என்னைய சாப்பிட்டுருவ, அதனால நான் வந்து உன்னைய இந்த கேட் ஓபன் பண்ணி விட மாட்டேன். நீ வந்து ஒரு நல்ல அனிமல் கிடையாது, அதனால நான் உன்னைய திறந்து விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகுல் சொல்றாரு. அப்போ இந்த டைகர் சொல்லுது, நான் தண்ணி மட்டும்தான் குடிப்பேன், உன்னை ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன், கொஞ்ச நேரத்துல நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு உள்ள வந்துருவேன். ஐ ப்ராமிஸ் ஹி ப்ளீடட். அது ப்ராமிஸ் பண்ணது ரொம்ப அழுது கேக்குது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ராகுல் வாஸ் a friendly boy. He easily believed the tiger and opened the door to let him out instantly. Stripes sprang on the boy with the idea of eating him up. Mr. Stripes, you promised you wouldn't do this. It is not fair of you to eat me. After I set you free, bleated Rahul, I prayed for my food and it's perfectly right for me to eat you. Snarled Stripes. So இங்க என்ன சொல்லுது, ராகுல் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான பாய், அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பையன். அவன் என்ன பண்றான், புளிய வந்து நம்பி அந்த கேட்டை வந்து ஓபன் பண்ணி விட்டுறான். அந்த புலியோட வஞ்சக குணம் தெரியாம அவன் வந்து அந்த கேட்டை ஓபன் பண்ணி விட்டுறான். அது என்ன பண்ணுது, வெளியே வந்தோடனே இந்த பையனை எப்படியும் சாப்பிட்டுறணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே வெளியே வருது. அப்படியே ராகுல் சொல்றாரு, நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க, நீ என்னை சாப்பிட வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராகுல் சொல்றான். அது வந்து அவன் மேல தாவிட்டு வர மாதிரி வருது. இன்னைக்கு நீதான் என்னோட வேட்டை, நான் உன்னை தான் சாப்பிட போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரைப் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. After Rahul wailed for a lot of time, Stripe came to the conclusion that he could ask the first three people who came along that way if it was fair for him to eat the boy or not. Rahul வந்து அழுதுட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த ஸ்ட்ரைப் என்ன பண்ணுது, ஒரு முடிவுக்கு வருது. இந்த டைகர் முடிவுக்கு வருது. நம்ம வழியில பாக்குற 3 பேர்கிட்ட கேட்போம், அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். சோ நீ என்னைய சாப்பிட வருது நியாயம் இல்லைன்னு அந்த பாய் சொல்றான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா கண்ணே? The first creature to pass was the donkey. Mr. Prey called out Rahul. I set Mr. Stripe free from the cage
Now he wants to eat me up. Is it fair? Mr. Prey looked up and spoke out strongly. The farmer forces me to carry heavy loads on my back all day under the hot sun. Yet he doesn't feed me properly and beats me with a stick. Even when I am sick, he expects me to work. Humans are ungrateful race. Let's try eat you. It's one less horrible person in the world. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் எங்கே போகிறாங்கன்னா யாருன்னா டைகரும் அந்த பாய் ராகுலும் ஃபஸ்ட்டு கிரியேச்சர் இதை யாரை பார்க்க போகிறாங்க, டாங்கியை பார்க்க போகிறாங்க. அந்த டாங்கி எப்படி கூப்பிட்றாங்க கண்ணு ராகுல், மிஸ்டர் ப்ரேன்னு கூப்பிட்றாங்க. நான் இது மாதிரி கூண்டுலேருந்து டைகரை வெளியே விட்டேன், டைகர் வந்து சாப்பிட வருது, இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகுல் வந்து டாங்கிட்ட கேட்குறாரு. ஸோ அப்போ அந்த டாங்கி சொல்லுது, இந்த ஃபார்மர்ஸ் இந்த விவசாயிகள்லாம் ரொம்ப மோசம், என் மேல ரொம்ப ஹெவியான லோடெல்லாம் முதுகுல சுமக்க வைக்கிறாங்க, அது இல்லாம என்னைய குச்சி எடுத்து அடிக்கிறாங்க, எனக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட நான் அந்த ஒர்க்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால ரொம்ப கொடூரமான பர்சன்ஸ் தான் இந்த மக்கள்லாம், அதனால நீ ராகுல சாப்பிட்றது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாங்கி சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, Stripes licked his lips and got ready to eat Rahul. Wait, that's only 1 out of 3 people. We should still have 2 more to ask, cried Rahul nervously. Stripes agreed. They wandered about and came to a place where a very old horse was lying next to a heavy loaded cart. So அப்படி சொன்னோன்னே என்ன வச்சுக்கண்ணே, அந்த புலி என்ன பண்ணுது, ராகுல சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது வாயெல்லாம் லிப்ஸ் அப்படியே அதாவது நம்ம பிஸ்கெட்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம்ல, அது மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி லிக் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ ராகுல் சொல்றாரு, ஒரே ஒரு பர்சன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம், இன்னும் 2 பர்சன் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு தான் நீனே சாப்பிடணும், சரியா அப்படின்னு சொன்னேன். ஸ்ட்ரைப் அக்ரீடு, சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க. அங்கே ஒரு ஓல்டு ஹார்ஸ், வயசான ஒரு குதிரை படுத்துருக்குன்னு, அது ரொம்ப வெயிட்டான ஹெவி லோட வந்து இழுத்துட்டு ரொம்ப டயர்ட்ல படுத்திருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ராகுல் வாக்ட் அப் டு ஹர் அண்ட் ஆஸ்க்ட் மிஸ் மேரி, I freed Mr. Stripes from his cage and now he wants to eat me up. Is it fair? Miss Mary was barely able to get up. Her back was aching from dragging heavy loads. She looked up and answered in a hoarse voice, "There was a time when I was free to roam the forest. Then one day my master captured me. He put a saddle on my back and a bridle in my mouth. He rode me hard. I have carried his children and grandchildren on my back, but now that I am old, he makes me drag his cart. Today, when I couldn't pull it further, he left me here without food and water to die. Humans are very cruel. I say, let's Stripes eat you, and that could be the end of this tale." ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஓல்டு ஹார்ஸ் வந்துட்டாங்களா. அப்போ ராகுல் வந்து சொல்றாருங்க, நான் இது மாதிரி கூண்டுல இருந்து டைகரை இருந்து வெளியே விட்டேன், டைகர் என்னையும் சாப்பிட வருது, இது நியாயமா? மிஸ் மேரி நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பாருங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியான லோடு இழுத்துட்டு ரொம்ப டயர்டா படுத்துருக்குன்னு நான் சொன்னேன்னாக்கானே. ஸோ அப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறது, ஹார்ஸ் வாய்ஸ்ல பேசுது. என்ன பேசுதுன்னு பாருங்க. நான் வந்து காட்டுல ரொம்ப சுதந்திரமா இருந்தேன், இப்போ என்னோட மாஸ்டர் வந்து என்னை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாரு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, என் முகத்துல எல்லாம் கடிவாளெல்லாம் போட்டு என் முதுகுல எல்லாம் ஏறி உட்காந்துட்டு சவாரி பண்றாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நான் வந்து இவங்க குழந்தைங்கள சுமந்துட்டு போறேன், அது இல்லாம இவங்க பேர குழந்தைங்களையும் சுமந்துட்டு போறேன். இப்ப எனக்கு வயசாயிருச்சு, ஆனாலும் என்னைய ரொம்ப வேலை வாங்குறாங்க, ரொம்ப தூரம் என்னால நடக்க முடியல அப்படின்னு. அதாவது வித்தவுட் ஃபுட் அப்படின்னா சாப்பாடு கூட இல்லாம என்னைய வேலை வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹார்ஸ் வந்து ராகுல்கிட்ட சொல்றாங்க. ஸோ அதனால ஹியூமன்லாம் ரொம்ப கொடூரமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சரியா? next time eat you and then could be the end of his stage. so இது உன்னை வந்து சாப்பிடுறது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு இந்த ஓல்டு ஹார்ஸும் சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் ராகுல் looked at Stripes and saw him sharpening his clave on the trees. He spoke rapidly. okay, this was my second chance and there is still one more left. Stripes grumbled and roared that he was hungry. He wanted Rahul to put an end to the foolishness. After much decision, he reluctantly agreed to wait one last time. So, அப்போ ராகுல் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. ராகுல் looked at Stripes and saw his sharpening his clave on the trees. ஸோ இப்போ டைகர் என்ன பண்ணுது, ரெடி ஆகுது. மறுபடியும் ராகுல் எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கால் நகங்கள் எல்லாம் அந்த மரத்துல வச்சு ஷார்ப் பண்ணி ராகுல சாப்பிட வருது. ஸோ இது என்னோட செகண்ட் சான்ஸும் போயிருச்சு. அதனால Stripes grumbled and roared that he was hungry. அதுக்கு ரொம்ப பசி எடுத்துக்கிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது, இப்ப சாப்பிடலாம்னு முடிவாகும் போது இன்னும் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் soon they saw a girl with a bell on her head walking down the road. Stripes called out to her, dear child, you are fair of face. What is your name? Stripes, my name is Roger. It is good to see you both, said this girl. Stripes was pleased and asked Raji, I know you will be fair and just. Rahul freed me from a cage, but I am a tiger. I want to eat him up. Can I or can't I? So, ஒரு கேர்ள் வராங்க. அந்த கேர்ள் தலையில ஒரு பானை எடுத்துட்டு வராங்க. பானை வச்சு தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. ரோட் சைடு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த டைகர் அந்த கேர்ளை கூப்பிடுறாங்க. உங்க பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அந்த கேர்ள் வந்து சொல்றாங்க, மை நேம் இஸ் ராஜு, என்னோட பேர் ராஜுன்னு சொல்றாங்க. உங்களை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க கண்ணா, ரொம்ப பணிவா கேக்குறாங்க. இது மாதிரி ராகுல் வந்து என்னைய இந்த கூண்டுல இருந்து வெளியே விட்டான். இப்போ எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. நான் வந்து ஒரு டைகர், நான் இவனை சாப்பிட முடியும், சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, வாட் டிட் யூ சே? asked the girl. He asked me if it is fair for him to eat me when I have just sent him free from his cage, said a totally dejected Rahul. Cage? What cage? I don't see any cage, said Raji, looking around. It is a wooden cage, cried Rahul anxiously, squeezing his hands. Give us your opinion. Is it fair? So, நீ கேக்குறாங்க பாருங்க. Excuse me, what did you say? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? The girl கேக்குறாங்க. He asked me if it is fair for him to eat me up when I have just set him free from his cage. ராகுல் சொல்றாரு, நான் வந்து கூண்டுல இருந்து இந்த டைகரை வெளியே விட்டேன், அது வந்து என்னைய சாப்பிட வருது அப்படின்னு டோட்டலி டிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன்னும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேஜா? என்ன கேஜ், என்ன கூண்டு? நான் பார்க்கவே இல்லையே, நான் எதையுமே பார்க்கவே இல்லையே. ஒரு உட்டன் கேஜ் இருந்ததே, நீங்க பார்க்கவே இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்படியே கையை பசஞ்சுக்கிட்டே சொல்றாங்க. Give us your opinion. Is it fair? இது நியாயமான்னு நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. நான் எதுவுமே பார்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேர்ள் வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Raji, acting confused, said, I don't see any cage around. I can't understand what the two of you are talking about to all. How can you set him free when he is already free? We are talking about the cage I was in a few moments back, explained the annoyed Stripes. She looked at Stripes and asked, I want to understand how you got into the cage in the first place. ராஜு வந்து ஆக்ட் பண்ற மாதிரி நடிக்கிறாங்க. ஏன்னா எந்த கேஜ் பார்க்கலையா, என்ன சொல்ற நீ, ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க.
So we are talking about the cage. I was in few moments back. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைகர் வந்து அந்த கேர்ள்கிட்ட சொல்றாங்க. I want to understand how you got into the cage in the first place. சரி, நீ எப்படி கூண்டுக்குள்ள போன ஃபர்ஸ்ட் நீ அதை சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க இந்த ராஜி. அப்ப அந்த புலி சொல்ல வருது, என்னன்னு பாருங்க. கிரைண்டிங் ஸ்டீக். என்ன பண்ணுது அந்த புலி, என்ன பண்ணுது, அந்த பல்ல கடிக்குது என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி. These humans are really dumb. He thought to himself and then began to explain. Last night I came to the village to steal a lamb. I fell into a trap made by the villagers. They put me in the cage. His fool freed me when I requested him to do so. நல்லா கடிச்சிட்டு சொல்லுது, இந்த ஹியூமன் அதாவது மக்கள்லாம் ரொம்ப முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லுது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லாஸ்ட் நைட் நான் வந்து இந்த ஆடெல்லாம் திருடி திங்க போனேன்னா அப்போ அவங்க என்னை பிடிச்சி இந்த கூண்டுக்குள்ள போட்டாங்க. ஸோ ராகுல் வந்து என்னைய அதுல இருந்து வெளியே எடுத்து விட்டுட்டான். நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன், அதனால அவன் முட்டாள் என்னை வெளியே விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ரைப் வந்து ராஜிக்கிட்ட சொல்றது. While Mr. Stripe was talking, Raji somehow led the tiger and the boy to the cage after reaching there. So she took over. Let's start from the beginning. How did you come here? She asked Rahul. I walked down in this little path, said Rahul. And Mr. Stripe, where were you? asked Raji. Here, inside the cage, of course, replied Stripe. No, I don't think this cage is big enough for you. Why don't you show me how you managed to get in the small cage with your huge body? asked Raji with an innocent look. ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரைப் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே அவங்க முதல்ல எந்த இடத்துல இருந்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ எப்படி நீங்க உள்ள போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ராகுல், அந்த நீ எங்க இருந்த, டைகர் எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் ராகுல் சொல்றாங்க, நான் வந்து எங்க பண்ண வழியா நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ இந்த டைகர் வந்து கூண்டுக்குள்ள இருந்தது, நான் பாவன்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எப்படி இந்த கூண்டுக்குள்ள, சின்ன கூண்டுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய உடம்பு போச்சு, இந்த எது பத்தாதே உள்ள போறதுக்கு, எப்படி உள்ள போயிருந்த அப்படின்னு இதுக்கு டவுட் வந்துச்சு. அப்படியா, உள்ள போறது எப்படின்னு தெரியாதா? A small cage with your huge body, asked Raji with an innocent look. இப்ப பாருங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு. I will show you, said Stripe, and they entered the cage. He continued. I was sitting here when Rahul came by. Oh, that's where you were, but your paw can reach outside the cage. So they didn't you come out yourself? asked Raji. I would not ask. The door was locked up, said Stripe. Excuse me, said Raji, looking suitably stupid. Being human are very stupid. I can't imagine it. Can you show me how it is works? Rahul pushed the door and said, like this, and the lock, asked Raji. Look here and observe how to lock the door, cried Rahul, as he shut and bolted the door. So that's it, said Raj, clapping her hands. It does lock the door tightly. And now Rahul, as the door is locked, I suggest it stays locked as for you. Mr. Stripes, you have been very weak and ungrateful. I hope you stay locked up for a very long time. Saying this, Raji took Rahul's arm and led him away, leaving Mr. Stripes sad and confused. நீங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க.
அப்படியா, நான் உள்ள எப்படி இருந்தேன்னு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணது கண்ணு, அந்த கூண்டுக்குள்ள போய் வேகமா பாஞ்சு உள்ள போய் பூந்துக்குது அந்த டைகர். ஓகேங்களா, நான் இப்படிதான் உள்ள போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிடுது கண்ணு. சரிங்களா, அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு தான் ஒண்ணுமே தெரியல, நீங்களா ஒரு ஸ்டூபிடான ஒரு முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைகர் உள்ள போய் கூண்டுக்குள்ள போய் உட்காந்துக்குது கண்ணு. Being human are very stupid. I can't imagine it. Can you show me how it works? இங்க பாருங்க நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்னு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு உள்ள போய் உட்காந்துக்குது கண்ணு. அப்ப என்ன பண்றாரு ராகுல், என்ன பண்றாரு, அதை உள்ள போனோடனே ஃபாஸ்டா போயிட்டு அதை லாக் பண்ணி அதுக்கான அந்த போல்ட் எல்லாம் போட்டு லாக் பண்ணா இப்படிதான் லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக் போடுறாங்க. Look here and observe how to lock the door, cried Rahul as she sought and bolted the door. So அதோட போல்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. வந்தோடனே ராஜி என்ன பண்ணுதுன்னு கிளாப் பண்ணுது, வெரி குட், இப்படிதான் டைட்டா லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லாக் போட்டுட்டு டோர் லாக் பண்ணிடுறாங்க. I suggest it stays locked. As for you, Mr. Stripes, you have been big and ungrateful. So இப்படிதான் நாங்க உன்னைய லாக் பண்ணணும், ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லுது. I hope stay locked up for a long time. ரொம்ப நாளைக்கு நீ இதுக்குள்ளேயே கடை அப்படின்னு லாக் போட்டுறாங்க. Saying this, Raj took Rahul arms and led him away, leaving Mr. Stripes sad and confused. So லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ராஜி என்ன பண்றாங்க, ராகுலோட கையை பிடிச்சி பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. ஓகேவா, இங்க டைகர் என்ன பண்ணுது, சோகமாவும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாவும் அங்கேயே லாக் ஆகி உள்ள கூண்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. ஓகேவா கண்ணே, இந்த லெசன் என்னன்னு புரியுதா கண்ணே? அதாவது யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்க கூடாது, நல்லதுதான் நம்ம நினைக்கணும். ஸோ இந்த லெசன்ல இன்டெலிஜென்ட் ஹியூமன் யார் கண்ணே? நம்ம ராஜி தான். ஓகேங்களா? ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ.